안녕하세요. 한화부에 배우신 여러분 환영합니다. 한 주간 잘 지내셨는지요? 2024년도 어느덧 11월 이제 막바지를 향해 저희가 나아가고 있습니다. 이제 곧 있으면 추수감사 주일이죠. 또 조금 있으면 성탄절 기간인데 이제 다시 한번 저희가 이렇게 마음을 다잡고 또 의미 있게 올 한 해를 잘 마무리했으면 하는 바람입니다. 이제 오늘은 인트로로 제가 영상을 하나 준비했습니다. 이제 The Chosen이라는 예수님의 일생을 다룬 드라마가 있는데 제가 한 4주 전인가요? 그때 영상 같이 이렇게 말씀 공부하면서 보여드린 적이 있어요. 예수님께서 이제 베드로를 부르시는 그 장면이었는데 이제 그 같은 드라마입니다. 더 초슨이라는 드라마인데 오늘 저희가 같이 공부할 내용을 이렇게 묘사한 부분이 있어서 제가 그 부분만 먼저 보여드리고자 합니다. 누가복음 6장에 나오는 이야기인데요. 인트로 겸 저희가 이 영상 보신 후에 그 다음에 찬양 한 곡 듣고 같이 부르고 오늘 말씀 같이 살펴보도록 하겠습니다. No one born of a forbidden union may enter the assembly of the Lord. Even to the 10th generation, none of his descendants may enter the assembly of the Lord. No Ammonite or Moabite may enter the assembly of the Lord. Even to the 10th generation, none of them may enter the assembly of the Lord forever. Because they did not meet you with bread and with water on the way. Shalom. Even to the 10th generation, none of them may enter the assembly of the Lord forever. May I see? Because they did not meet you with bread and with what? Excuse me, what are you doing? What is your name? Elam. Your friend Elam has a withered hand. Are you a healer? It is not lawful to heal on Sabbath. Which one of you who has a sheep and it falls into a pit on the Sabbath will not take hold of it and lift it Who out? are you to speak to our congregation in such a Of way? how much more value is this man than a sheep? Stop this at once. Come here. Come stand here. It's okay. Elam, sit down. We don't know this person. He could be a shaman. Is it lawful on Sabbath to do good or to do harm? To save life or to kill? This affliction does not threaten his life. It does not even affect his health. Lift it up. Stretch it out. Feels good, huh? If he was supposed to be healed, God would have done it himself. Interesting point. Get out! Gladly. Blasphemer! What is wrong with you? Apparently everything. Wait! Come back! How dare you! Are they going to send the town guards after us? I think those guys are the town guards. Alright, so for those of you who didn't see, first he interrupted the reading simply by standing next to this guy with a paralyzed hand. And then the priest. What? Reaping or harvesting on Shabbat. Oh, yes. I'm sorry, I've been so hungry I forgot what day it is. You may.
No, get back. Please. Out of the way. You have made a mockery of our little synagogue and of Torah. You will tell us your name, your lineage, your virtue, and now your disciples are doing what is not lawful to do on the Sabbath. Have you not read what David did when he was in need and was hungry? He entered the house of God in the time of Ahimelech, the priest, and ate the bread of the presence, which was not lawful for him to eat, but only for the priests. You would compare yourself to David. It was an emergency. Or have you not read in the law how on Shabbat the priests in the temple profane the Sabbath, but are guiltless? That's for Levites. Are you a Levite of priestly lineage? Listen carefully. Something greater than the temple is here. And if you had known what this means, I desire mercy, not sacrifice, you would not have condemned the guiltless. Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. So, the Son of Man is Lord even of the Sabbath. The Son of Man. Let's go. That title, Son of Man, seems to upset a lot of people. Why? Tell you later. 그는 자비를 원하고 사랑을 원하시네. 텅 빈 마음에 제사보다 긍휼을 원하네. 허기진 사람들 메마른 마음에게 그의 참된 안식으로 초대하시네. 오 자비의 주 사랑의 예수 십자가에서 나누신 그의 생명 나 얻었네. 자비의 주 사랑의 예수 그의 사랑 안에서 나 온전한 쉼을 얻네. 나의 안식 예수. 주께서 구하는 것은 상하고 아픈 마음 깊이 감춰진 내 영혼에 갈급함하시네. 주께 나아가는 모든 사람에게 참된 안식 주시는 주를 예배하리. 오 자비의 주 사랑의 예수 십자가에서 나누신 그의 생명 나 얻었네. 자비의 주 사랑의
네, 그러면 오늘은 지난주에 이어서 누가복음 6장을 계속해서 저희가 공부해 나가겠습니다. 첫 번째 장면부터 하나하나 살펴볼 텐데 먼저는 1절입니다. 제가 읽겠습니다. 안식일에 예수께서 밀밭 사이로 지나가실새 제자들이 이삭을 잘라 손으로 비비어 먹으니 어떤 바리새인들이 말하되 어찌하여 안식일에 하지 못할 일을 하느냐. 첫 번째 장면입니다. 안식일에 예수님과 제자들이 밀밭 사이로 지나가던 중에 마침 제자들이 배가 고팠나 봅니다. 그래서 이삭을 잘라서 손으로 비벼서 알맹이만 까먹었습니다. 그러자 바리새인들이 그 모습을 보고는 문제를 삼고 있는 장면이죠. 왜 문제를 삼았나? 이 밭의 가장자리에 있는 이삭은 지나가는 행인들이 먹어도 되었을까요? 안 되었을까요? 먹어도 되었습니다. 이제 구약 레위기에 보면 하나님께서 이스라엘 백성에게 이러한 규율을 주세요. 너희 땅의 곡물을 벨 때에 밭 모퉁이까지 다 베지 말며 떨어진 것을 줍지 말고 그것을 가난한 자와 거류민을 위하여 남겨두라. 나는 너희의 하나님 여호와이니라. 누구를 위한 규율일까요? 없는 사람, 없이 사는 사람, 풍요롭지 못한 사람을 위한 되게 인간적인 정이 많이 묻어나는 그런 규율이었습니다. 이제 이토록 이삭을 먹는 것 자체는 문제가 없었는데 이제 문제는 언제 먹었는가, 이게 문제였습니다. 바리새인들은 이것에 집착을 합니다. 이제 1절이었죠. 안식일에 예수께서 밀밭 사이로 지나가실새. 그러니까 하필 그날은 안식일이었습니다. 현대를 살아가는 저희에게는 아니 뭐 안식일에 먹는 것이 뭐 어때서 하면서 그냥 읽고 지나칠 수도 있겠지만 당시 바리새인들에게 이것은 매우 괘씸한 행동이었습니다. 왜 그랬나? 구약에 보면 하나님께서 이스라엘 백성에게 안식일에 관한 규율을 주시죠. 규례를. 일주일에 하루, 이 하루 동안은 일을 하면 안 되었습니다. 왜 하나님께서 이러한 그 규례를 만드셨나는 저희가 조금 이따가 더 자세하게 살펴볼 텐데 바리새인의 입장에선 지금 제자들이 이삭을 잘라서 손으로 비벼 먹는 것은 적어도 2개의 율법을 어기는 것이 되었습니다. 이삭을 잘랐으니까 그것은 이제 수확을 한 것이죠. 또 손으로 비볐으니까 이것은 타작을 한 것이었습니다. 그러니까 안식일에는 일을 하면 안 되는데 수확을 하고 또 타작을 했으니까 이거는 위반입니다. 이제 이토록 왜 당신들의 제자들은 율법을 경히 여깁니까? 따지는 바리새인들에게 예수님께서 대답하십니다. 3절이었습니다. 예수께서 대답하여 이르시되 다윗이 자기와 및 함께한 자들이 시장할 때에 한 일을 읽지 못하였느냐? 그가 하나님의 전에 들어가서 다만 제사장 외에는 먹어서는 안 되는 진설병을 먹고 또 함께한 자들에게도 주지 아니하였느냐? 또 이르시되 인자는 안식일의 주인이니라 하시더라. 예수님께서 갑자기 구약에 나오는 다윗 얘기를 하십니다. 특정한 사건 하나를 예로 들어서 이제 반박을 하시는데 이제 이것이 어떠한 사건인지 저희가 잘 이해를 해야만 예수님의 논리를 정확하게 저희가 이해할 수가 있습니다. 이제 사무엘상 21장에 나오는 사건인데요. 이제 당시 다윗은 이제 아직 왕이 되기 전이죠. 사울 왕에게 쫓기고 있는 신세였습니다. 자신의 목을 노리고 이제 군사들을 이제 다 동원해서 산깃을 곳곳을 훑으며 이제 포위망을 좁혀오는 이 사울 왕을 피해서 다윗이 도망간 곳은 제사장 아히멜렉이 있는 놉이라는 곳이었습니다. 그리고는 다짜고짜 이 제사장 아히멜렉에게 묻습니다. 내가 지금 배가 고파서 죽기 일보 직전인데 먹을 것이 있으면 좀 달라고. 이제 그러자 제사장 아히멜렉이 대답을 하죠. 아니 내가 지금 떡이 있긴 있는데 이것은 실은 율법상 규례상 우리 제사장들만 만질 수 있는 먹을 수 있는 그런 떡입니다. 하지만 정사정이 지금 그러하니까 자 이거라도 드세요 하면서 줬습니다. 그래서 이토록 제사장 외에는 먹어서는 안 되는 진설병을 먹었지만 하나님은 다윗을 탓하지 않으셨어요. 이때 하나님의 율법을 분명히 어겼지만 만약 이 음식이 아니었으면 기진맥진한 다윗이 또 그 다윗의 장정들이 사울의 손에 잡혀서 억울한 죽음을 당할 수도 있었지 않느냐. 지금 예수님께서는 이 말을 하고 계신 것이죠. 그러니까 하나님은
모든 상황을 종합적으로 판단하시는데 그 중심에는 무엇이 있는가? 바로 사람이다. 결국에는 사람의 생명이 가장 소중하다. 하나님에게는 지금 이것이 핵심입니다. 사람이 먼저다. 여러분, 하나님은요 이런 분이세요. 되게 인간적인 분이세요. 어떤 사람들은 굉장히 똑똑하고 일은 잘 하는데 인간적인 면이 없어서 되게 정이 잘 안 가는 사람이 있는가 하면 일은 조금 서툴러도 남들에 대한 배려심이 있고 또 사람을 생각하는 마음이 있어서 정이 가는 사람들이 있는 것 같습니다. 하나님은요 저희 보고 야, 너 무조건 율법 지켜, 이런 분이 아니세요. 물론 해야 할 것과 하지 말아야 할 것, 규례를 주십니다. 거룩한 분이시기 때문에. 하지만 우리가 하나님의 거룩함 때문에 이제 그분의 인간적인 면, 따뜻한 인간적인 면을 보지 못한다면 그것 또한 하나님을 오해하는 것이 됩니다. 자, 하나님이야말로 사람 사는 세상, 살맛 나는 세상, 사람답게 살 수 있는 그런 세상을 원하셨습니다. 오늘 본문 공부하면서 저희가 이거는 계속 마주치게 될 점인데요. 제가 일단 오늘 본문으로 돌아가서 다시 살펴보겠습니다. 예수님께서 이렇게 이번 단락을 끝맺으셨죠. 5절이었습니다. 인자는 안식일의 주인이니라. 바리새인들이 야, 지금 안식일인데 하면서 따졌었죠. 그러자 예수님께서 내가 바로 안식일의 주인이야 하면서 정면으로 반박하셨습니다. 왜 이런 말을 하셨을까? 이게 도대체 무슨 말일까? 마가복음 2장의 평행 본문에는요 조금 더 이 부분이 자세하게 나와 있습니다. 이렇게 말씀하세요. 또 이르시되 안식일이 사람을 위하여 있는 것이요 사람이 안식일을 위하여 있는 것이 아니니 이러므로 인자는 안식일에도 주인이니라. 안식일의 주인이다. 즉 안식일을 만든 건 나다. 아니 이거 분명히 구약의 하나님께서 율법으로 안식일을 주셨는데 본인이 안식일의 주인이라는 것은 자신이 곧 그 구약의 야훼 하나님이다. 지금 이런 말을 하고 계신 거예요. 예수님께서. 또한 안식일이 사람을 위해 있는 것이지 사람이 안식일을 위해 있는 것이 아니야 라고 하시는 것은 야, 너희가 지금 안식일이 뭔지 아직도 잘 모르고 있는 것 같은데 내가 왜 안식일을 만들었는지 알려줄게. 뭐 이런 뉘앙스입니다. 그러면 하나님께서 왜 안식일을 만드셨을까요? 저희가 이것을 조금 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다. 이것을 이해하면 이제 오늘 본문을 통해 우리가 무엇을 배울 수 있는가가 정말 확연하게 드러나게 됩니다. 그래서 이제 안식에 대해서 조금 살펴보고 싶은데 안식이라는 개념은 하나님께서 처음으로 이 세상을 창조하셨을 때 등장합니다. 창세기 1장 2장이죠. 하나님이 그가 하시던 일을 일곱째 날에 마치시니, 그러니까 첫째 날부터 여섯째 날까지 창조를 하시고 일곱째 날에 마치시니 그가 하시던 모든 일을 일곱째 날에 안식하시니라. 그래서 안식이라는 개념의 틀을 하나님께서 몸소 보이셨습니다. 하나님께서 뭐 힘이 드셔서 쉰 게 아니고요. 자신이 만든 이 세상을 보시고 또 인간을 보시고 심히 기뻐하셔서 일부러 이렇게 좀 뜸을 들이고 이 모든 것을 음미하는 차원에서 쉬세요. 일곱째 날이 바로 안식일입니다. 그런데 본격적으로 이 안식일이 하나님의 인간을 향한 뜻이 되었던 것은 출애굽기 16장 이 만나 사건 때부터입니다. 만나 사건, 무슨 사건인가? 제가 시간을 돌려 좀 생각을 해보면 이제 이스라엘 백성이 애굽에서 탈출을 하죠. 하나님께서 이를 빼내오십니다. 이제 모세를 통해서 이제 막 애굽을 빠져나온 이스라엘 백성이 이제 광야를 떠돌다가 이제 금세 하나님을 원망하게 됩니다. 아니 우리가 지금 애굽에 있을 때는 배불리 우리가 종살이를 하긴 했어도 배불리 먹었었는데 왜 우리를 괜히 광야 한 가운데로 끌고 나와가지고 여기서 우리를 굶겨 죽이냐라고 이런 말도 안 되는 불평을 합니다. 그래서 하나님께서 이제 그들의 원망함을 들으시고요. 이제 저녁에는 메추라기를 또 아침에는 만나를 실컷 내려주십니다. 출애굽기 16장 21절부터가 이 만나 사건인데 제가 읽도록 하겠습니다. 무리가 아침마다 각 사람은 먹을 만큼만 거두었고 햇볕이 뜨겁게 쬐면 그것이 쓰러졌더라. 여기서 그것은 만나를 뜻합니다. 그러니까 아침마다 만나가 내렸는데
사람들이 그것을 먹을 만큼만 거두었고 그 다음에 조금 있다가 오후가 되어서 햇볕이 뜨게 되면 이게 다 사라졌단 말이죠. 여섯째 날에는 각 사람이 갑절의 식물 곧 하나에 2오멜씩 거둔지라. 그러니까 여섯째 날, 일곱째 날이 안식일인데 여섯째 날이니까 안식일 바로 전날이죠. 그때는 이스라엘 백성이 2배 갑절의 만나를 거두었습니다. 회중의 모든 지도자가 와서 모세에게 알림해 모세가 그들에게 이르되 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라. 내일은 휴일이니 여호와께 거룩한 안식일이라. 너희가 구울 것은 굽고 삶을 것은 삶고 그 나머지는 다 너희를 위하여 아침까지 간수하라. 그러니까 안식일 일곱째 날에는 일을 하면 안 되잖아요. 요리를 하면 안 되니까 그 전날 2배로 거두어 드리고 요리할 건 요리하고 다 해서 그 다음에 아침까지 간수하라. 지금 이 말이죠. 그들이 모세의 명령대로 아침까지 간수하였으나 냄새도 나지 아니하고 벌레도 생기지 아니한지라. 모세가 이르되 오늘은 그것을 먹으라. 오늘은 지금 안식일이죠. 오늘은 여호와의 안식일인즉 오늘은 너희가 들에서 그것을 얻지 못하리라. 엿새 동안은 너희가 그것을 거두되 일곱째 날은 안식일인즉 그날에는 없으리라 하였으나. 그러니까 여섯째 날까지는 매일 만나가 내리는데 일곱째 날 안식일에는 나가도 없을 거야. 그러나 일곱째 날에 백성 중 어떤 사람들이 거두러 나갔다가 얻지 못하니라. 그래도 어떤 이스라엘 백성은요 혹시 있을까 하면서 일곱째 날에도 만나를 거두러 나갑니다. 그런데 없죠. 그래서 여호와께서 모세에게 이르시되 어느 때까지 너희가 내 계명과 내 율법을 지키지 아니하려느냐. 볼지어다 여호와가 너희에게 안식일을 주므로 여섯째 날에는 이틀 양식을 너희에게 주는 것이니 너희는 각기 처소에 있고 일곱째 날에는 아무도 그의 처소에서 나오지 말지니라. 그러므로 백성이 일곱째 날에 안식하니라. 출애굽기 16장 말씀이었습니다. 그래서 안식일을 지키라는 명령은 바로 이러한 배경 속에서 생겨나게 되었습니다. 요약을 하자면 광야 생활 가운데 이제 굶는 것이 너무나 힘들고 또 두려워서 이제 이스라엘 백성을 위해 그 하나님께서 만나를 내려 주시죠. 그런데 한꺼번에 많이 내려 주시는 것이 아니고요. 딱 그날 필요한 양만 그날 아침 모으라고 하십니다. 그날 아침에. 그리고 또 혹시 몰라 내일치까지 모아두면 그것은 벌레를 먹고 다 이렇게 썩어버립니다. 만나가. 즉 광야 생활은 내일 그리고 또 매일 일용할 양식을 하나님께서 책임져 주실 것이라는 그런 믿음을 기르는 시험장과 같은 곳이었습니다. 뿐만 아니라 6일 동안 일을 하고요. 만나를 거두어 드리고 또 일곱째 날에는 쉬어라 라고 하세요. 일곱째 날에 일을 하지 마라. 근데 이게 말이 쉽지 당시에 이것은 그 상식적으로 이게 납득이 되지 않는 그런 명령이었습니다. 왜 그러냐면 한번 생각해 볼까요? 이웃나라 사람들은요 7일, 일주일에 7일 다 일해요. 그죠? 일을 열심히 해서 또 이윤을 남기고 생산적으로 산단 말이에요. 그런데 이스라엘 백성, 우리 입장에서 보면 우리는 7일 중 하루를 잃는 셈이지 않습니까? 그러니까 안식일은 개인적으로 보나 또 국가적으로 보나 경제적 손실과 직결되었습니다. 그러면 하나님께서 왜 굳이 일곱째 날은 꼭 쉬라고 하신 걸까요? 여러분, 쉰다는 것은 무슨 뜻일까요? 저희가 가면 갈수록 우리가 잘 쉬지 못하는 것 같습니다. 저도 요즘 직장 일이 너무 바쁜데 어떨 때는 이거 정말 이렇게 일만 하다가 내 30, 40대를 다 보낸 거 아니야? 이런 생각이 들 때가 가끔씩 있습니다. 그만큼 할 일이 너무나 많고 바쁘고 또 왠지 바쁘게 살아야 좋은 것 같고 그러지 않습니까? 제가 올해 대학생 사역을 하다가 이제 막 1학년으로 노스이스턴 대학교에 입학한 한 친구를 만나게 되었어요. 이제 무종교 집안에서 태어난 그런 친구인데 고등학교 3학년 때부터, 그러니까 대학교 오기 직전부터 예수님에 대한 호기심이 생겨서 자기 발로 교회를 찾아가 또 신앙에 대해 진지하게 이렇게 배우고 있는 그런 친구예요. 그런데 이 친구의 재밌는 특징이 하나가 있습니다. 보통 대학생들은 자신이 듣고 있는 교과목 말고 과외 활동을 많이 합니다. 왜냐하면 교실에서 만나는 사람들은 자신과 전공은 같지만 그 외에는 별로 접점은 없기 때문에 학업 외에 접점이 맞는 친구들을 만나기 위해서 여러 동아리에 가입을 하는데요.
이제 한 학기당 보통 2개나 3개 정도 동아리 활동을 하는 것이 통상적이에요. 그런데 이 친구는 올 학기에 그 동아리 활동을 9개나 하고 있다는 거예요. 이제 중국인 친구인데 중국인 학생회, 그 다음에 한국인 학생회, 그 다음에 베트남인 학생회, 아시아인 학생회, 그 다음에 컴퓨터공학 동아리, 뭐 축구 동아리, 농구팀, 배구팀. 아니 너 시간이 좀 부족할 텐데 어떻게 9개씩이나 하냐, 그 모임을 어떻게 다 참석을 하니 제가 물었더니 돌아오는 대답이 오늘 하루는 이제 이쪽 동아리에 가가지고 한 20분 있다가 그 다음 동아리에 모임에 가가지고 거기서 또 한 20분 있다가 그 다음 동아리에 가가지고 한 20분 있다가 이렇게 한대요. 이렇게 해서 9개를 지금 다 매니지를 하는데 이렇게 안 하면 FOMO를 느낀답니다. FOMO. 영어로 FOMO는 Fear of Missing Out의 준말이에요. 신조어인데 어떤 경험을 놓치는 것에 대한 두려움이라고 이제 요즘 젊은 세대들이 자주 쓰는 용어입니다. 이제 일주일에 동아리 활동을 9개씩이나 하는 게 힘들죠. 이제 본인도 그것을 알아요, 이 친구가. 그런데 그렇게 하지 않으면 뭔가 마음이 허전하고 또 왠지 불안하다는 고충을 이제 털어놓는 모습을 보면서 참 좀 짠하다는 생각이 들었습니다. 그런데 어떻게 보면요, 이것이 바로 우리 인간의 본성이 아닐까요? 우리는 우리 모두의 삶을 내 삶을 극대화하길 원합니다. 어떻게 보면 당연한 것이겠죠. 우리가 이 땅에서 살아갈 시간은 정해져 있고 또 얻을 수 있는 것, 경험할 수 있는 것도 실은 무한하지가 않고 그 상한선이 정해져 있다는 것을 우리가 직관적으로 알기 때문에 우리 인간의 기본 설정은 극대화에 맞춰져 있습니다. 그런데 우리 삶을 극대화시키려는 것에만 초점을 맞추면, 그래서 일만 열심히 하고 내가 원하는 것을 위해서 이걸 극대화시키기 위해서만 살면 놓치는 것들이 있습니다. 또 앞만 보고 달려나가면 옆에 있는 소중한 사람들을 놓칠 수가 있고요. 또 무엇보다도 하늘에 계신 하나님은 보지 못한 채 살아갈 수도 있습니다. 또 그렇게 살면 있는 것에 감사하지 못하며 살아갈 수도 있고요. 또 이미 누릴 수 있는 기쁨을 놓치고 살 수도 있습니다. 하나님께서 우리의 이러한 본성을 너무나 잘 알고 계시기 때문에 이러한 기본 설정, 극대화라는 기본 설정 값을 너무 잘 알고 계시기 때문에 안식일을 명령하셨습니다. 안식일이 사람을 위하여 있는 것이요 사람이 안식일을 위하여 있는 것이 아니다. 그러니까 사람을 위해, 너희를 위해 안식일을 내가 너희에게 주었다. 너무 바쁘게만 살지 말고 일을 멈추고 또 너의 삶을 조금 더 멀리서 바라보고 또 하나님을 고려할 수 있는 공간, 이런 공간을 만드는 것. 우리가 우리 삶의 극대화의 늪에서 우리를 보호하기 위한 하나님의 안전장치 또는 브레이크가 바로 안식일입니다. 그래서 우리가 안식일을 제대로 이해하면 우리 인간 본성을 알게 되고요. 또 안식일을 제대로 이해하게 되면 우리를 향한 하나님의 정말 참 지혜로운 사랑을 알 수 있게 됩니다. 그런데 바리새인들은 자꾸만 이러한 하나님의 사랑 가득한 의도는 무시한 채 엉뚱한 곳에다가 지금 신경을 쏟고 있습니다. 오늘 본문 2번째 장면인데요. 6절부터입니다. 제가 읽겠습니다. 또 다른 안식일에 예수께서 회당에 들어가사, 또 다른 안식일이죠. 이번에도 들어가사 가르치실세 거기 오른손 마른 사람이 있는지라. 서기관과 바리새인들이 예수를 고발할 증거를 찾으려 하여 안식일에 병을 고치시는가 엿보니 예수께서 그들의 생각을 아시고 손 마른 사람에게 이르시되 일어나 한가운데 서라 하시니 그가 일어나 서거늘 예수께서 그들에게 이르시되 내가 너희에게 묻노니 안식일에 선을 행하는 것과 악을 행하는 것, 생명을 구하는 것과 죽이는 것 어느 것이 옳으냐 하시며 무리를 둘러보시고 그 사람에게 이르시되 내 손을 내밀라 하시니 그가 그리하매 그 손이 회복된지라. 그들은 노기가 가득하여, 여기서 그들은 이제 바리새인들이죠. 예수를 어떻게 할까 하고 서로 의논하니라. 또 안식일에 일어난 사건입니다. 이번에는 안식일에 예수님께서 회당에 들어가서 오른손 마른 사람을 고치시는 장면입니다.
유대인들이 율법을 얼마나 중요시했냐면 당장 죽을 상황이 아니면 안식일에는 누군가를 치료하는 것도 금지되었습니다. 그런데 이번 장면에는 바리새인들이 아예 예수님을 고발할 증거를 찾으려 지금 엿보고 있습니다. 어떻게 생각하세요? 누가 더 아픈 사람일까요? 오른손이 마른 사람? 아니면 바리새인들? 오른손이 말랐다는 것은 실은 이때 당시에는 평생 구걸을 하며 살아야 된다는 것을 뜻했습니다. 불치병에 걸린 거죠, 말하자면. 그런데 바리새인들 또한 잘 고쳐지지 않는 병을 앓고 있었습니다. 바로 마음이 말라버렸다는 것입니다. 오른손을 못 쓰는 가난뱅이가 지금 기적적으로 나음을 받았는데 이것을 기뻐하고 축하해주지는 못할 망정 왜 안식일에 하지 말아야 할 일을 했냐고 지금 예수님께 화를 내고 있습니다. 아니 치유받은 사람은 좀 얼마나 무한할까요? 지금 거의 인간 취급도 못 받고 있습니다. 그렇죠? 근데 이것이 바로 바리새인들의 모순이었습니다. 율법을 너무나 잘 지키려는 나머지 정작 그 과정에서 사람 그리고 사랑을 망각해버렸습니다. 손이 마르면 아무것도 손에 쥘 수가 없죠. 그런데 마음이 말라버리면요, 마음속에 누군가를 담을 수가 없습니다. 다른 사람을 봐도 별로 뭐 관심도 없고 감흥도 없고 어떤 기쁜 일이 남의 삶에 일어나도 뭐 그거 나랑 뭔 상관인가 하며 그냥 시큰둥하고, 이러한 사람은 몸은 건강할지언정 마음은 정작 병들어버린 사람, 말라버린 사람일 것입니다. 그래서 예수님께서 말씀하십니다. 안식일에 선을 행하는 것과 악을 행하는 것, 생명을 구하는 것과 죽이는 것, 어느 것이 옳으냐? 당연히 생명을 살리는 것이 옳은 것이죠. 그런데 아무도 대답을 하지 못했던 것 같습니다. 그래서 예수님께서 이제 화가 나셔서 보란 듯이 이 안식일 율법을 그냥 범하십니다. 그 사람을 한 가운데 세우시고요, 다들 다 보란 듯이 다 보는 앞에서 치유하십니다. 마태복음 12장에 나오는 평행 본문에는 이러한 말씀을 하세요. 예수께서 이르시되 너희 중에 어떤 사람이 양 한 마리가 있어 안식일에 구덩이에 빠졌으면 끌어내지 않겠느냐? 사람이 양보다 얼마나 더 귀하냐? 그러므로 안식일에 선을 행하는 것이 옳으니라 하시고, 사람이 양보다 얼마나 더 귀하냐? 사람이 얼마나 귀하냐? 이것이 바로 하나님의 마음입니다. 사람이 귀하기 때문에 우리를 살리시길 원하시고, 우리가 죄에 빠지지 않고 또 일 중독, 극대화의 늪에 빠지지 않고 하나님께서 주시는 평안함, 이런 복을 누리길 원하십니다. 우리가 하나님을 닮아간다는 것은요, 이러한 하나님의 마음을 우리 또한 다른 사람에게 가질 수 있다는 것을 뜻하겠죠. 하나님께서 나를 위하는 만큼, 사랑하시는 만큼 나도 다른 사람을 위하고 사랑할 수 있는 그런 마음이요. 다른 사람을 불쌍하고 귀하게 여길 줄 아는 마음. 일은 잘 하지만 정이 없는 그런 사람 말고요. 일은 열심히 하지만 사람을 위하는 마음은 없는 그런 사람 말고요. 우리 인생에서 결국 가장 중요한 것은 이 한 사람 한 사람의 영혼인데, 우리는 우리 마음속에 얼마나 많은 사람들을 담아가며 넣어두며 살아가고 있는지, 저희가 오늘 본문 통해 하나님께서 저희 모두에게 주시는 도전이 아닌가 싶습니다. 때문에 예수님께서 일부러 안식일에 이러한 방법으로 바리새인들을 도발하다시피 하십니다. 너희들이 율법을 잘 지키는 것은 좋은데 그것이 다른 사람에게 대한 사랑으로 이어지지 못하면 그거 다 무슨 소용이냐? 일을 잘하는 것은 다 좋은데 그 일에 매몰된 나머지 너의 삶을 허락하신 하나님을 보지 못하고 그분 안에서 진정한 안식을 누리지 못하면 그게 다 무슨 소용이냐? 오늘 말씀이 우리에게 주는 교훈입니다. 그래서 오늘 한 주간은 이게 10분이 되어도 좋고 20분, 30분이 되어도 좋습니다. 일부러라도 저희가 짬을 내서 정말 안식할 수 있는 기회가 있었으면 좋겠습니다. 그리고 기도하는 거예요. 하나님, 제가 지금 할 일 많고 너무 바쁜데 지금 이 순간만큼은 하나님 생각하길 원합니다. 제가 오늘 하루를 어떻게 살아야 할지 알려주세요. 어떤 이웃을 사랑하고 어떠한 마음을 품고 어떠한 일을 했으면 좋겠습니까? 하나님 알려주세요. 인도해주세요. 이것이 바로 진정한 평안이고 우리를 향한 하나님께서 우리를 위해 예비하신 그런 안식일 줄로 믿습니다.
네, 그러면 오늘 말씀 기도로 마치겠습니다. 하나님, 오늘 누가복음 6장 1절부터 11절 말씀 주심에 감사합니다. 저희가 오늘 말씀을 통해서 하나님께서 우리 인간을 향한 하나님의 마음을 다시 한번 살펴보는 계기가 되었습니다. 하나님께서 이스라엘 백성에게 안식일을 주신 것은 우리가 정말 바삐 사는 우리의 삶에 매몰되지 않고 우리 삶을 좀 멀리서 바라보며 하나님을 고려하고 또 하나님을 생각하고 하나님께 감사드릴 수 있는 그러한 공간을 만들기 위해서였습니다. 하나님, 우리가 오늘 이번 한 주간도 너무 바쁘게 살지 않고요. 시간을 내어서 하나님께 기도하고 시간을 내어서 하나님께 감사드리고 시간을 내어서 정말 하나님께서 우리에게 주신 복을 정말 음미하고 느끼고 또 우리 주위 사람들과 같이 이렇게 나누는 그러한 한 주간이 되었으면 좋겠습니다. 하나님께서 오늘 이렇게 말씀 주셨는데 우리가 이 말씀 우리 마음 안에 고이 간직하고 또 한 주간 열심히 살아내었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 이번 한 주간도 안식하는 그러한 한 주간 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 그는 자비를 원하고 사랑을 원하시네. 텅 빈 마음에 제사보다 긍휼을 원하네. 허기진 사람들 메마른 마음에게 그의 참된 안식으로 초대하시네. 오 자비의 주 사랑의 예수 십자가에서 나누신 그의 생명 나 얻었네. 자비의 주 사랑의 예수 그의 사랑 안에서 나 온전한 쉼을 얻네. 나의 안식 예수. 주께서 구하는 것은 상하고 아픈 마음 깊이 감춰진 내 영혼에 갈급함하시네. 주께 나아가는 모든 사람에게 참된 안식 주시는 주를 예배하리. 오 자비의 주 사랑의 예수 십자가에서 나누신 그의 생명 나 얻었네.
쉴